یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک امی رسول بھیجا۔ جو ان پڑھ تھے ان کے لیے بھی امی کا لفظ استعمال ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شان ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، سورۃ الاعراف میں، اس میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لفظ لیے شان امی کا لفظ استعمال ہوا۔ اس پہ گفتگو چل رہی ہے الحمدللہ پچھلے کئی جمعۃ المبارک سے، کہ اگر کوئی لفظ امی کا لفظ عام عوام کے لیے بولا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان پڑھ۔ اور یہی لفظ امی جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ان پڑھ نہیں، اس کا مطلب ہے بے پڑھے، بے پڑھے۔ وہ کسی دنیا میں کسی استاد سے، کسی بندے سے، کسی سے یا کسی فرشتے سے نہیں پڑھے، بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پڑھے۔ انبیاء علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پڑھتے ہیں۔ دنیا میں پڑھنے والا بندہ علامہ اور فہامہ کہلائے، اور وہی علامہ اور فہامہ جو بندے سے پڑھے، دنیا داروں سے پڑھے، وہ علامہ فہامہ کہلانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتوں کو یاد کر کے، چند حدیث مبارکہ کو یاد کر کے علامہ فہامہ شیخ الحدیث کہلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان امی جب آئے تو وہاں کہے کہ ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام تو وہ ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ تو یہ جو باتیں اس طرح کے عقیدے ہیں، یہ ایمان کی بربادی کے نتیجے ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹائے۔ مجھے یہ بتائیں، ان پڑھ شان ہے یا نقص ہے؟ کسی کو ان پڑھ کہنا شان ہے یا نقص ہے؟ نقص ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسا کہنا، جو قرآن مجید جن پر نازل ہوا، جنہیں اللہ نے پڑھایا، اور پڑھانے والا اللہ اور پڑھنے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اور پڑھایا قرآن، کیا کیا ہوگا جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، کیا کیا علم عطا فرما دی ہے۔ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اتنا پڑھا دیا، اتنا علم عطا فرما دیا ہے کہ کوئی ایسی بات رہ ہی نہیں گئی جو آپ جانتے نہ ہو۔ تو یہ قرآن پاک کی آیت بھی پڑھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مقدسہ کے ان پہلوؤں کو بھی دیکھے، اور پھر کہے ترجمہ امی کا کرے کہ ان پڑھ یا پڑھے لکھے نہیں تھے، تو واقعی اس سے بڑا ان پڑھ اور جاہل کوئی نہیں ہے۔ پڑھیا علم تے ادب نہ سکھیا، کی لیا علم نو پڑھ کے ہو۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے بھی علماء حقہ ہیں، انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امی لقب کی جو شان ہے، اس کا ترجمہ یہی کیا ہے کہ بے پڑھے۔ وہ کسی انسان سے، کسی فرشتے سے نہیں پڑھے، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پڑھے۔ اور نہ وہ پڑھے لکھے، اگر وہ پڑھے بھی نہ ہو، لکھے بھی نہ ہو، تو آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم آیاتہ، وہ تو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہارا ظاہر بھی پاک کرتے ہیں، تمہارا باطن بھی پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں اتنا پڑھایا ہے کہ وہ پڑھانے والے بنے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، اور وہ انہیں پڑھاتے ہیں، کیا خوب پڑھاتے ہیں، الکتاب والحکمہ، کتاب قرآن مجید اور حکمت۔
अपनी हदीस पाक, अपनी सुन्नत। तो जिनकी शान अल्लाह ताला बयान फरमाए तुम कहो जी वो पढ़े लिखे नहीं थे। यतलू अलैहिम आयात ही, वो उनकी आयात, अल्लाह ताला की आयात पढ़ पढ़ कर सुनाते भी हैं। अच्छा, यहां पढ़ने की बात फरमा दी, अब लिखने की बात क्या है? सुलह हुदैबिया हो रहा था जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने तकरीबन 1400-1500 जान निसार सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान को लेकर उमरा शरीफ की सादत, उमरा शरीफ के लिए निकले, तशरीफ ले जा रहे थे उमरा करने के लिए। तो मुशरिकीन मक्का को खबर हुई कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम वो तशरीफ ला रहे हैं, वो आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम पर हमला करने लगे हैं। उनके अंदर डर बैठ गया हुआ था। क्यों? इसलिए बदर में उनको मार पड़ी, उहद में उनको मार पड़ी, और कई जंगों में उनको मार पड़ी, और खंदक में उनकी दौड़े लगी और सारा सामान छोड़कर वो भागे। तो उनके ऊपर एक धाक बैठ गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और नबी पाक अलैहिस्सलाम के जरिए मुसलमानों की। तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि इनको वही हुदैबिया के मुकाम पर रोक लो। नबी पाक अलैहिस्सलाम को हुदैबिया के मुकाम पर रोक लिया गया। उनके तरफ से बंदे आए, उन्होंने कहा जी कि हम आपको उम्रा नहीं करने देंगे। इधर से भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा अपना सफीर बनाकर, और जाकर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हम सिर्फ उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं है। बहरहाल फिर जब ये बातें तय हो गई तो उन्होंने कहा कि एक मुआहदा कर लेते हैं, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है, मुआहदा हुदैबिया कहा जाता है, हुदैबिया के मुकाम पर। तो कुफार की तरफ से भी लोग आए, मक्का की तरफ से, और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ एक उन्होंने मुआहदा किया सुलह करके। उन्होंने कहा कि इस साल बल्कि उन्होंने लिखा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लिखवाया, हज़रत अली मुर्तज़ा लिखने वाले थे कि ये मुआहदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुरैश मक्का के साथ है। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह का ही तो झगड़ा है, हम अगर आपको रसूल मान लें और ये मुआहदा इसके रसूलुल्लाह के साथ हो फिर तो झगड़े खत्म हो जाए, हम तो आपको रसूल मानते ही नहीं है। बाद में वो भी सहाबी हो गए थे, हजरत सुहेल बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहरहाल ये उस वक्त की बात है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि यहां लिखे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के जो बेटे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा उनके साथ मुआहदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली ये रसूलुल्लाह को काट के यहाँ इब्ने अब्दुल्लाह लिख दें। अब उधर भी मौला कायनात थे, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मुझसे नहीं काटा जाएगा, मैं नहीं काटूंगा। और ये इनकार बेअदबी नहीं थी, ये अदब की इंतहा थी। ये दुश्मन के साथ मुआहदा भी हो रहा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काट दो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। लेकिन अली मुर्तज़ा का अदब और इश्क वफा कमाल की थी। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझसे नहीं कटेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो कागज और कलम खुद लिया। अब सुने वो लोग जो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे, माअज़ल्लाह, वो अनपढ़ और जाहिल लोग कान खोल कर दिल के कानों से सुने। अगर वो बहरे नहीं हुए अभी तक, उनके दिलों पर अगर मोहर नहीं लगी तो सुन ले। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने वो कागज और कलम पकड़ा और खुद अपना रसूलुल्लाह काट कर इब्ने अब्दुल्लाह लिख दिया। किसने लिखा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। अब खुद को अल्लामा फहामा और मुफ्ती कहलाने वालों, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें कि क्या तुमने ये वाकया नहीं पढ़ा? क्या सुलह हुदैबिया का वाकया तुमने नहीं पढ़ा? यकीनन पढ़ा है, लेकिन दिलों में वो अदब, वो अकीदत, एहतराम नहीं है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। इसलिए कि तोते की तरह जो तुम्हें रटा दिया गया है, तुम उसी को याद रखे हुए हो, ये नहीं देखते कि आगे जात कौन सी है। वो जात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि कुरान में भी तुमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सनुक़रिउका फला तंसा, महबूब हम आपको पढ़ाएंगे और आप नहीं भूलेंगे। ये आयत पढ़ के भी तुम कहो कि पढ़े लिखे नहीं थे। और ये सुलह हुदैबिया का जो चार्टर लिखा जा रहा था, मुआहदा लिखा जा रहा था, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काट कर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखा
پھر بھی تمہیں شعور نہیں آ رہا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ مار پڑی ہے تمہارے اوپر، یہ قانون چل گیا ہے تمہارے اوپر.